ഞാൻ എടുക്കുന്നത് CS 402. പിന്നെയുള്ള 2 പേപ്പർ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ IT ഇതല്ലേ, സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെന്റ്. റേഡാ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. once again I'll repeat. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ ദ സബ്ജക്ട് ഡാറ്റ മൈനിങ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിങ്. So hope you can see my screen and you can hear my voice. Okay അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ? ഞാൻ പറയടാ, റിപ്ലൈ ചെയ്യേ. Yes or no? Am I audible? Okay. So CS 402 the main important thing in data mining is like to introduce the concept of data mining and application. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താ ഈ ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയാണ് ഡാറ്റ മൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരിക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസിൽ ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബിസിനസ് ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് CS അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും എമർജിങ് ഒരു ബൂമിങ് ഏരിയയാണ് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ മൈനിങ് ഓർ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ്? Because large amount of data is there in every application or every related thing, if it is a business area or if it is a medical area or if it is an e-commerce website. So in all these scenarios or all these areas, enormous amount of data is there, but with getting all this data as such, we cannot find anything useful. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മന്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കിട്ടിയ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ പാറ്റേൺ, റൈറ്റ്? So how we will find something useful pattern? For that we have to mine or we have to find some interestingness pattern in from the data. So what we will do? We will do the investigation of data using practical data mining tools, and after applying this practical data mining tools, we will find some association rules and we will introduce new techniques for data mining. These are the main objective of this course. And while coming to a syllabus, you have to study about the basic concepts in this subject, like data mining application, which are the data mining model, and how we can do the data processing, data visualization, how we can do the classification, how we can find out the rules for mining, like that, clustering, CRM application. So this is the overall idea about the syllabus. While coming to first module, in the first module it's about the concepts and application. You have to study about the data mining stages, models, data warehousing, online analytical processing, need for data warehousing. So these are the this will comes under the first module. And while coming to second module, it's about നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കും. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ തൊട്ടിട്ട് ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിനേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് ഇസ് ദ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ. So you have to study the concepts, cleaning, integration, transformation, reduction, and that all comes under the module 2. And while coming to module 3, after getting the data, you have to classify it, right?
So classification of data model comes under module 3, and in module 4 we have to study about rule based classification, like how we can apply different rules for for mining something from the useful data. That is known as, that is a rule based classification, module 4. And in module 5, it's about association rule mining, like some algorithms you have to study about mining something from the data. And in module 6 it is about hierarchical clustering of data, advanced data mining techniques, graph mining, and social networks. So these are the overall idea about your subject, your modules, and your syllabus textbook is this one, yellow one. Jivahan, Michael Kampler, Data Mining Concepts and Techniques, 2006 publication. 2006 അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? സോ നോ പറയടാ, ഓക്കെ ആണോ? ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 1 പോയിക്കൂടെ? പോയിക്കൂടെടാ? ശരി. So when we are discussing about the module 1, the module 1 the main important topics in data mining is like data mining concepts and application, stages in data mining, and different models in data mining. Next is data warehousing, and in data warehousing you have to study the two processing tools like online analytical processing, OLAP and OLTP. Then need for data warehousing, challenges and application data mining, and the main applications of data warehousing. ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ 1 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഡാറ്റ മൈനിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ, വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്നറിയണമല്ലോ. എന്തിനാണ് ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? വാട്ട് ഈസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ്? ഏട്ടാ നിങ്ങളെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും പിള്ളേരെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കില്ലേ ക്ലാസ്? നിങ്ങൾ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാം. ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റ മൈനിങ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട്. എന്തിനാണ് ശരിക്കും ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോസ് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം you are applying for a loan. Okay, a person is applying for a loan in any of the bank. So what are the procedure for this what are the procedure for lending that loan? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ ആവണമെങ്കിൽ, ലോൺ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ആവണമെങ്കിൽ what are the procedure? What the bank will check? What are the criteria they will check for approving the loan request? Previous loans, income. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലോൺ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what the manager will look is like how much income or where he is working, what is his current income, how much debit or credit is he is having, how much savings he is having,
ഹൗ മച്ച് അസറ്റ്സ് ഹീ ഈസ് ഹാവിങ്. അതായത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം നികുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നികുതി ഷീറ്റ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കാൻ ടാക്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദേ ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ്, ദോസ് ഹൂ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലെൻഡിങ് ദറ്റ് ലോൺ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ പേഴ്സൺ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോൺ അവർ തിരിച്ചടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അതായത് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു കാറ്റഗറി. വൺ ഇസ് സേഫ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് അതർ ഇസ് റിസ്കി കാറ്റഗറി. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് 25 lakhs എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേസിൽ ഇത്രയും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ലോണിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിൽ check the history of that particular person, and they will classify the customer into two categories, either safe category or risky category. What is meant by the safe category? The person who is having the ability to repay the loan. That means he is having the capacity to repay the loan through EMI or some other means. Either he is having high salary, or he is having good savings, he is having a very large amount of assets are there like land or gold, like that. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേഴ്സൺസ്, അതായത് ഈ ഒരു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പോയിന്റ്സ് വെക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് സാലറി എബോവ് 1 lakh, he is having this much point, like that. For each of these questions they will give some points, and they will calculate the entire point. If he is having those points, for example 200 is the minimum point that a person has to attain in order to get his request to be approved. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 200 പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ലോൺ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ആവുള്ളൂ. അതിന് താഴെയാണെങ്കിലോ ദിസ് പേഴ്സൺ വിൽ കം ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് റിസ്കി കാറ്റഗറി, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ, അതായത് സേഫ് കാറ്റഗറി ആണോ റിസ്കി കാറ്റഗറി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സ് എടുക്കാം നമുക്ക്. നിങ്ങളിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആൻഡ് ആമസോൺ, they are providing sales, right? Great Indian Sale, Big Billion Sales. So they are providing sales during some particular time period. That may be a festive season or some other seasons, off seasons also. They will give this kind of sales. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത്, ഫെസ്റ്റീവ് ടൈം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും രണ്ടുപേരും ബിഗ് ബില്യൺ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓഫർ ഡേയ്സ് അവർ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദീസ് ഡേയ്സ് പീപ്പിൾ ആർ ബൈയിങ് മോർ. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പം 200 റുപ്പീസ് MRP ഉള്ളൊരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് 150 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മോർ പീപ്പിൾ ആർ ബൈയിങ് ഇറ്റ്. 200 സാധനം 2 പേര് നോർമൽ ടൈമിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ 5 പേര് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി they are getting more profit out of it, right? More amount of products are sold through the sale. അതായത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, സെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയാണ്. നേരത്തെ 2 ആയിരുന്നു, സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് അത് 5 ആയി, അല്ലേ? This is actually another interesting pattern finding out from the transaction history or the product history. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ മന്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്. വേറൊരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they will give offers to some related products like this phone and this carrying pouch or car, like that. Related offers also they will give. How they can find out this related products? അതായത് കുറേ അധികം പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുക? they have to analyze the history of their purchase, right? So from all these things they are finding, അതായത് കുറേ ഡാറ്റേന് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുക. പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് സെയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസിന് ലോൺ കൊടുത്താൽ സേഫ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ കോവിഡിന് ശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ഓഫേഴ്സ് ടു ദെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ലൈക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ 2 കിലോ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് 2 കിലോ അരിക്ക് ഇത്രയാണ് പൈസയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ 5 kg റൈസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ 10 rupees റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത്, അത് ശരിക്കും എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാ? അതായത് 2 kg ചിലവാവേണ്ടടുത്ത് അവർക്ക് 5 kg ചിലവാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ, 5 kg ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 10 രൂപ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ സെയിലായി. റൈറ്റ്? പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ സിനാരിയോസ് മനസ്സിലായോടാ? യെസ് ഓർ നോ? റിപ്ലൈ മീ പ്ലീസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുൽ സത്യപാൽ, ഷബ്ന, സുബിൻ, ജാസിം, ശരത്, ഫജർ, ഓക്കെ ആണോടാ? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? ഹലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് വരാം. So it is like, first we are discussing about why the need for data mining. That means explosive growth of data is there from terabytes to petabytes. Like enormous amount of data is created either in business area or in science or in social networking area. Everywhere major amount of data is producing. So we have to use some automated data collection tools or database system or a computerized society or website to find something useful from this enormous amount of data. So what find we will call data mining as knowledge discovery from data. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതായത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്നും we are finding some new knowledge, extracting of interesting pattern or knowledge from a huge amount of data is known as data mining. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. What is the definition for data mining? So what is the definition? Extraction of interesting pattern or a knowledge from a huge amount of data is known as data mining. That will be non-trivial, implicit and previously unknown, which is potentially useful pattern. Okay, ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും definition? Data mining is extraction of interesting pattern or a knowledge from a huge amount of data, and this pattern should be always non-trivial, implicit and previously unknown and useful. Which are the alternative names for data mining? We can tell knowledge discovery or mining in databases, KDD, knowledge extraction, pattern analysis, data archaeology, data dredging, information harvesting, business intelligence, etc. are some of the alternative names for data mining. And ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നോർമൽ നമ്മളിപ്പം ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി മൈനിങ് ആണോ? അതായത് ഐ എം ആസ്കിങ് യു what and all things are actually mining and what and all things are not data mining. One example is given in this slide, like look up a phone number in a phone directory. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? look up a phone number in a phone directory. ഇത് ഡാറ്റ മൈനിങ് ആണോ? ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? Is or no പറ? സർഗ, മിഥിലാജ്, ദിതിന, ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ലേ? യു ആർ ഫൈൻഡിങ് എ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഫ്രം എ ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറി
Is this a mining? No. എസ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? എസ് എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? വേറെ ആരും കൂടെ ഒരു ആൻസർ ചെയ്തേ. അശ്വിൻ, വിഷ്ണു. നോ. ആക്ച്വലി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നോ എന്ന് പറയുന്നത്? That means finding a telephone number from a telephone directory is we are not finding anything new. അതായത് ഓൾറെഡി ടെലിഫോൺ നമ്പർ ആ ഡയറക്ടറിയിൽ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആ സാധനമാണ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഒരു മൈനിങ് ആവില്ല. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളിപ്പം ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൊറി എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി ടേബിൾ ഹു സാലറി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 50,000. So you will get the data. Is this a mining? No. Why? Because all those details are already there in the database. We are just finding it only. So we cannot say it is data mining. Then what actually is data mining? Certain names, an example is like group together similar documents written by search engine according to their context. For example, if you are searching Amazon, Amazon is there, Amazon Rainforest is there, Amazon.com is there, some other related names will be there. From this, which one is relevant for a customer? That we are doing is actually a mining process. അതായത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഹിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൽ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ ഹിസ്റ്ററി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ്? ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഇപ്പം ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി സം ഓഫ് ദ മോഡൽസ് കമ്പനി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് suddenly. Why? Because it is having less demand. While analyzing the transaction history for the past 5 years or 2 years, this model is having less demand and the people are opting very less. So that means it is not a popular model. So if at all they are producing it again, it will be loss for that company. So they will stop producing it. So that is actually is not there anywhere. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു അസംഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാറ്റ മൈനിങ്. ഇനി വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ പുതിയ ഹാച്ച് ബാക്ക് മോഡൽസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് കുറേ എന്താ പറയുക, CSUVs, നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് സെഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലല്ലേ, അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും എല്ലാ കമ്പനീസും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് SUV ടൈപ്പ് കാർസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് ഇപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കമ്പനീസും ആ ഒരു മോഡലിൽ അവരുടെ പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് സക്സസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവാം. പക്ഷേ what they are doing, by analyzing the market trend, they are producing a new product in that particular model. Actually we will call it as a prediction, predicting the market. ആദ്യം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? Analyzing the market, and they are coming to a new decision like this is not a popular one, so we will stop this particular model. Second one എന്താ? This is the market trend, and if you are producing this kind of models, it may be a successful one. They are predicting the market. That process is known as data mining. Okay ആണോ? മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. ജാസിം, റമീസ്, ശരത്, വിഷ്ണു, ഫജർ,
ഓക്കെ ആണോ? ശരി. അപ്പൊ എന്താണ് ഡാറ്റ മൈനിങ്, എന്താണ് ഡാറ്റ മൈനിങ് അല്ലാത്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഡാറ്റാബേസ് ഓറിയന്റഡ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലാണ് ഈ ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Database oriented data sets and application, like on relational databases or data warehouses, transactional databases, we will apply data mining. Or advanced data sets and advanced applications like data streams, censoring of data, time series data, temporal data, sequence data. ഇതൊക്കെ ബയോ സീക്വൻസിൽ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡാറ്റാസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റാബേസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ഗ്രാഫ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് multi linked data. So in all this kind of data we can apply data mining. This is not a query processing, this is finding something useful, trivial implicit pattern from an existing data. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. വിച്ച് ആർ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ മൈനിങ്, വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ മൈനിങ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് മോഡൽസ് ആണ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ക്യാൻ ബി മൈൻഡ്. ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ്, ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, മൈനിങ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് പാറ്റേൺ അസോസിയേഷൻ, കോറിലേഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാലോ. ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ആണ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻഫർമേഷനാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതൊന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പാറ്റേണോ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാലോ. അതും പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നുള്ളതാണ് ക്ലസ്റ്ററിങ് അനാലിസിസ്, ഔട്ട്ലിയർ അനാലിസിസ്, എവല്യൂഷൻ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോന്ന് എന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ വരുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അതായത് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ്. അതിൽ ക്ലാസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫോർ സെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനി എടുക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനി, ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ LED TVs ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ്. ആ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ലാപ്ടോപ്സ്, റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്, ദെൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻസ്, LED TVs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സസ്, റൈറ്റ്. അതിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആക്ച്വലി വി ആർ ഡൂയിങ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. So it can be useful to describe an individual class and concepts and summarize the customer's behavior. അതായത് ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് നിന്ന് ഏത് ഡാറ്റയിലാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആ കമ്പനീൻ്റെ ലീഡിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And such a description of a class or concept are called concept descriptions. Okay. പിന്നെയുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ളത്. ഒന്ന് ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഐദർ ബൈ ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓർ ബൈ ബോത്ത് ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്താ ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സമ്മറൈസിങ് ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റഡി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹു സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 10% ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ.
അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ERP ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പം ആഹ്, ആദ്യത്തെ കേസ് കോവിഡിന് മുമ്പേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഷോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്ലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. അതായത് കടകളിൽ പോയി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ സെയിൽസ് കൂടി. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ERP ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ 50% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും. അപ്പോൾ the data related to such products can be collected by executing an SQL query, and what we will do, we will summarize the data of the of that particular class under we are considering. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സമ്മറൈസിങ് ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാർഗറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് വൺ ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരറ്റീവ് ക്ലാസ്സസ്. നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്ലാസ്സിന് തമ്മിൽ കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ലേടാ? ഹലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും? ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിറൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മറൈസേഷൻ, ആ ക്ലാസിൻ്റെ സമ്മറൈസേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡാറ്റ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ശരി. ഇനി അടുത്തതിൽ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്രീക്വന്റ് പാറ്റേൺ, ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വന്റ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് occur frequently in a data is known as frequent pattern. ഇനി ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റം സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ? A set of items that frequently appear together in a transactional data set such as milk and bread. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പം സാധനങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു നല്ലൊരു ഫെയർ മാനറിലായിരിക്കും അവിടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ എ വെരി വെൽ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേസസ്. ഇപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാം ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഷെൽഫിൽ ജാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? Milk and bread is another combo, bread and butter is another combo, or bread and jam is another combo. So this combination items will be is known as frequent item set. അതായത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐറ്റംസ്, set of items that frequently appear together in a transactional data, we will call the data as data set. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് വരില്ലേ, like mobile phone plus screen card plus back cover, this much price, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫ്രീക്വന്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, so anyway I'll stop here. That's all for today. Rest of the things we will discuss in next class.